ایک خوشخبری بتانے کے لیے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں 3 دفعہ سینیٹر رہے اور مختلف عہدوں پر بھی رہے، الیکٹڈ ناظم بھی رہے اور جس فورم میں رہے وہاں انہوں نے نام بھی کمایا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کے لحاظ سے وہ جو پلڈارڈ ہے اس نے ان کو نمبر 1 کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ وہ ہیں سینیٹر کرنل ریٹائرڈ سید طاہر مشہدی صاحب، جو آج پاکستان پیپلز پارٹی پر اپنی انرجی، اپنا دماغ، اپنی سپورٹ، اپنا ویژن شامل کرانے کے لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ان کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قوت کا باعث بنیں گے۔ ان کے تجربے سے ہم اور سیکھیں گے اور ہم اپنی پارٹی کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھانے کی کوشش ہماری جاری ہے۔ اسی میدان میں، اسی لان پر 2-4 ایسے اور بھی شمولیتیں ہوئی ہیں جو آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی۔ سعید غنی صاحب ملک سے باہر ہیں، نہیں تو وہ بھی ضرور یہاں ہوتے، لیکن اسی سعید غنی کے موجودگی میں بہت سارے دوست ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آئے ہیں، اور سائیں بھی ویسے تو ایم کیو ایم میں شاید شمولیت باقاعدہ نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم نے ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور انہوں نے اپنا کردار نبھایا۔ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر طاہر مشہدی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، یقیناً ہمارے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ ہم کراچی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کراچی میں ہر بولی بولنے والا رہتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی لسانی بنیادوں پر بنی ہوئی پارٹی نہیں ہے۔ رنگ نسل میں بلیو نہیں کرتی، فرقوں میں بلیو نہیں کرتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت تھی جو اس موجودہ پاکستان میں ایسا لبرل پروگرام لے کے آئی کہ جو ہر ایک کے لیے تھا، امیر کے لیے بھی تھا تو غریب کے لیے بھی تھا، تو ہر بولی بولنے والوں کے لیے بھی تھا، ہر فرقے والوں کے لیے بھی تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا نام ہی ایسا ہے کہ جس میں عوام ہے، عوام جو جنرلی عوام ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں آپ سب بھی کہ کراچی میں جس طرح سے غلط پالیسیاں چلائی گئیں کسی زمانے میں، جب کراچی کو ایک ٹریول رسک سمجھا جاتا تھا، ٹریول رسک، ہر ایئرپورٹ پہ اعلان ہوتا تھا کہ کراچی اگر جا رہے ہو تو اپنی رسپانسبلٹی پہ جا رہے ہو، ویسے وہ ڈکلیئرڈ ڈینجرس شہر کہلاتا تھا، ڈینجرس۔ اور یہ ڈینجرس ہوا تھا اس تعصبی پالیسیوں پر، اس منفی سوچ پر، اس دہشت گردی کو انکریج کرنے والی سوچ کی وجہ سے کراچی نے بہت سفر کیا ہے۔ انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے اردو اسپیکنگ نے بھی بہت سفر کیا، آئسولیشن میں چلے گئے، اور آئسولیشن میں جا کر انہوں نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ ہم وہ پارٹی ہیں جو ہر ایک کو ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ملا کے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کراچی پاکستان کا فیس ہے، بندرگاہ یہاں ہے، یہیں سے پاکستان ایک لحاظ سے شروع ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے ختم ہو، یا بلوچستان کے کسی علاقے میں ختم ہو، لیکن شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور اس شروعات کو اگر کسی نے بدنما کر دیا تو ہمیں بہت افسوس ہے ان دنوں کا جس میں ہم نے
लोगों की लाशें उठाई, लोगों के औसान पर खतरा तारी था। सबने देख लिया, अभी हमने इस हुकूमत को भी देख लिया है। इस पीटीआई की हुकूमत की नाअक्बत अंदेशियों, नादानियों या सफाकाना अमल जो अवाम दुश्मनी पर मुहित है, उसको भी हमने देख लिया और उसका भी हमने जवाब अच्छा सा दिया है। एक जवाब तो अब्दुल कादिर मंदोखेल की शक्ल में बैठा है कि जिसने NA 249 में उस पीटीआई को बता दिया कि अब तुम्हारी हैसियत क्या रही है कराची में। मलिर वाली बात तो आपको भी याद होगी और मैं फिर से दोहरा भी सकता हूं अपनी जगह पे, लेकिन ये सारी चीजें इंडिकेटर हैं कि लोग एक रिफ्रेशिंग माहौल चाहते हैं। जो यहां मुल्क छोड़ के चले गए हैं उनसे भी लोगों ने आसरा खत्म किया है कि जी मुल्क अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनके हमारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़े नहीं हैं तो आगे क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसने अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अवाम के पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप सामने आई है और वो सामने आकर अपनी जद्दोजहद के साथ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में उनके रिजल्ट्स आपने कुछ देख लिए, जबकि हुकूमती हलकों ने भरपूर कोशिश की थी कि ऐसी रिजल्ट ना आए, लेकिन कश्मीरी भाइयों का भी शुक्रगुजार हूं, यहां सिंध से भी जवाब उसको मिला और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी उनको अच्छा सा जवाब दिया है। लेकिन यह मंजिल काफ़ी नहीं है। हमें आगे बढ़ना है चाहे कोई भी जमात, और वैसे तो आजकल हुकूमती जमात के ख्वाब में छीछड़े आ चुके हैं, हुकूमती जमात में ख्वाब में छीछड़े आ रहे हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि गवर्नर रूल तो नहीं लगेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रूल लगेगा। अब वो गवर्नर रूल से हटके और प्राइम मिनिस्टर रूल की बात कर रहे हैं। तो ये रूल जो भी है वो अवाम का रूल है। रूल रहेगा तो अवाम का रूल रहेगा, उसी फलसफे पर कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वही पाकिस्तान का वाहिद हल है। और हम वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो सके कि हम अपने उस फैसले के वक्त एक आज़ादाना सोचें और मुतमैन हों कि जो अब फैसला आएगा वो अवाम का हकीकी फैसला होगा। वो भले कोशिश करें, लेकिन हमने उनको बता दिया। वो लोकल बॉडी, आपको हैरत होगी कि इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई 48 बाई इलेक्शंस हुई हैं। 48 बाई इलेक्शंस में पीटीआई के हुकूमत ने सिर्फ 4 इलेक्शन जीती हैं, बाकी सारी अपोजिशन ने जीती हैं किसी भी सूबे में। और सूबों को मिला के, सिंध को मिला के, पंजाब और बलूचिस्तान और KPK को मिला के उनकी दुर्गत तो हो रही है। इसलिए हमने भी भरपूर कोशिश करनी है कि हम अपनी पार्टी को बढ़ाएं, अपने साथियों को और जिला बख्शें, उनकी हिम्मत पे हम आगे बढ़ें और पार्टी को आइंदा की कामयाबियों के लिए राह हमवार करते जाएं। इस माहौल में ताहिर मशहदी साहब का आना मेरे लिए बायस फ़ख्र भी है, मेरे लिए बायस मुसरत भी है, मेरे लिए बेहतर शुगन भी है। और मैं समझता हूं कि हमने कुछ किया और आगे बढ़ सकेंगे। मैं इसलिए आपको तकलीफ दी थी कि आप के सामने ये पेश कर सकूं। और अब मैं ताहिर मशहदी साहब से भी कहूँगा कि 2 अल्फाज अगर वो भी दोहरा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निसार खोड़ो साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कारकुनों का, जियालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं उनके बीच में बड़ी सोच समझ के, मेरी उम्र ऐसी है कि जब इंसान ज़्यादातर सोचता ही रहता है और मैंने बहुत कुछ सोचा
नफरत से नफरत को आप नहीं हटा सकते, नफरत को सिर्फ प्यार से आप हरा सकते हैं। दूरियों को दूर रह के आप नज़दीक नहीं कर सकते, नज़दीक हो के ही आप नज़दीक आ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा इसलिए चॉइस है कि ये वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान की हर खूबसूरत नेशनैलिटी, हर खूबसूरत कौम, हर कल्चर, जिसका अपनी हर ट्रेडिशन, जिनके अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, वो सब को लेके जैसे कि खूबसूरत फूल होते हैं, उनकी खूबसूरत महक होती है, उनको लेके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया गया है। वो गुलदस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान का असल मकसद जो कायदे आज़म ने कि ये मुल्क एक मॉडर्न, टॉलरेंट, लिबरल मुल्क बने, डेमोक्रेटिक मुल्क बनेगा, ये वाहिद पार्टी है जो कि जिसका मैनिफेस्टो ये है। मैं मैनिफेस्टो पढ़ के आया हूँ। अब कराची की बात जो है, मैं पैदा हुआ कराची में, मैं इधर डिस्ट्रिक्ट का भी हेड रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, एक टाउन का नाजिम भी रहा हूँ, सेनेट में भी कराची, मुझे फ़ख्र है कि मैं कराची को और सिंध को रिप्रेजेंट किया है। और मैंने वाकई बग़ैर सोचे, बग़ैर किसी पार्टी के, बग़ैर कोई आइडियोलॉजी के, मैंने हमेशा सिंध के लिए लड़ा हूँ और कराची के लिए लड़ा हूँ। मेरे रिकॉर्ड हैं, गूगल भरा पड़ा है मेरी तकरीरों से, और हमेशा वो होती थी या पाकिस्तान सिंध के ऊपर होती थी, या बलूचिस्तान पे, या गरीबों पे, या आवाम की मसाइल पे। उसके अलावा मैं कभी बोलता नहीं हूँ, और इंशाल्लाह इसी चीज़ों के लिए मैं बोलता रहूँगा, और मैं कराची के लिए बोलता रहूँगा। अब कराची के मफाद में है कि हम सब एक हो जाएं और सब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ इन्होंने किया है। अगर कोई इंडिपेंडेंट हो के, बायस निकाल के, ये जो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं पार्टी के हैं तो हम सोचते नहीं, अगर सिर्फ आप इनका सेहत में देखें कि इन्होंने क्या क्या किया है, रूरल एरियाज में का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स पहुंचा दिए हैं, स्टेट ऑफ द हार्ट स्पेशलिस्ट घूम रहे हैं, जो कराची में हमारी सेहत के लिए किया है, और हर शोबे में इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब कराची के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। अब कराची की आवाम को भी साथ होना चाहिए। ये जो रूरल अर्बन डिवाइड, ये जो महाजिर सिंधी डिवाइड, ये सब बेकार चीज़ें हैं। 70 साल गुजर गए हैं, हम सब भाई हैं। सिंध फॉर ऑल सिंधीज है, जिसको भी ये ऑनर है कि वो सिंध में रहता है, सिंध में कमाता है, सिंध में से अपने बच्चों को खिलाता है, इस धरती का खाता है, तो वो सिंधी है। चाहे वो पंजाबी बोलता है, चाहे वो सिंधी बोलता है, चाहे वो उर्दू बोलता है, चाहे वो सराइकी बोलता है, चाहे वो पश्तो बोलता है, तो हमें सबको एक हो जाना है। और मैं इंशाअल्लाह सबको लेके आऊँगा। हमारे बहुत सारे साथी भी अभी यही सोच रहे हैं कि हम सब मिल के इनका हाथ बटाएं, क्योंकि कराची को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। ये शहर 2.5 करोड़ का है। हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो 80 लाख की हैं। हमारे जो गटर्स हैं, हमारी जो बिजली है, हमारी जो पानी है, हमारे जो नौकरियां हैं, हमारे जो सब कुछ है, रोड्स हैं, वो 80 लाख लोगों के लिए हैं। और 2.5 करोड़ लोगों को पूरा करना है। तो रोटी का टोटा तो पड़ा हुआ है, वो रोटी हमने सब ने मिल के खानी है। अब उसको हम आधा बांट देंगे कि इधर इसकी है तो इधर इसकी है, तो किसी को सही रोटी नहीं मिलेगी। तो हमें सबको मिल के किसी न किसी तरह
ان کا ساتھ دیں. اگر ہم نے ایک پارٹی کو آزمایا, نہیں کچھ ہوا, بہت سال ہوئے, بہت پاور ہوا, نہیں بن سکا, نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے. نئی پارٹی آئی, بڑا انہوں نے وعدے کیے, پرومسز کیے, بڑے بڑے اچھے الفاظ بولے, اور صرف الفاظ پہ ہی رہ گئی ہے یہ پی ٹی آئی. جو ان کی حالت ہے, جو ان کے سلیکٹڈ ایم این ایز جو ہیں, بھائی ایک تو بہت بڑا وزیر بنا ہوا ہے, وہ میرے علاقے سولجر بازار میں پیدا ہوا تھا, بریٹو روڈ پہ, وہاں سے وہ کاؤنسلر کی الیکشن ہار گیا تھا. اور کاؤنسلر کی الیکشن ہار کے میں حیران پریشان ہوا ٹی وی پہ رات کے 4 بجے جب سب کچھ بند ہو گیا, پھر جب صبح 6 بجے کھلی کہ صاحب ایم این اے بن گئے ہیں, کراچی کے ایم این اے, جس کو یہ نہیں پتا کہ بندر روڈ کہاں ہے, پوش کہاں ہے. اگر اس کو واقعی آپ لوگ پوچھیں کہ پوش کہاں ہے, وہ کرے گا. اور یہ لوگ بن گئے. اب ان لوگوں کو اپنے حلقوں کو تو پتہ نہیں کہ ہم کون سے حلقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اس لیے کبھی جاتے نہیں ہیں. ادھر چلے جائیں اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, بڑا ٹرائی کر لیا, بڑے خوبصورت پارٹی, بڑے خوبصورت الفاظ سے جو کانن پیٹ نہیں بھرتا. وعدوں سے لوگ زندہ نہیں رہتے, کام کرنا پڑتا ہے, اور کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس لیے ہمارا لوگوں کا بھی فرض ہے, کراچی والوں کا بھی فرض ہے, جو بھی کراچی کا پیدا ہوا ہے, جو کراچی سے پیار کرتا ہے, جو کراچی کو ترقی بزور دیکھنا چاہتا ہے, جو کراچی کی ترقی کرنا چاہتا ہے, اس کا بھی فرض ہے کہ وہ آج پیپلز پارٹی کا ساتھ دے. اگر جوائن بھی نہ کرے تو ساتھ دے, کیونکہ ساتھ دیں گے ہم سب مل کے اس کراچی کو ایسا شہر بنا دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ ابھی شروع ہو گیا ہے ایک بڑی پلان طریقے سے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, انشاءاللہ کراچی کو کی شکل ہی بدل دے گی. تو میں اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, چیئرمین صاحب کا, اپنے نثار کھوڑو صاحب, اپنے پریزیڈنٹ سندھ کے, اور میرے باقی ساتھیوں کے بہت شکردار ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں بھی ان کا ساتھی ہوں گا, میں بھی ان کے ساتھ مل کے کام کروں گا, اور میں ہر وقت حاضر ہوں. جو میری ہمت ہے میں لگا دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نیک کاموں کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کے لیے جو کہ وہ کراچی کے لیے کر رہی ہے, اپنے سندھ کے لیے کر رہی ہے, اپنی دھرتی کے لیے کر رہی ہے, اور اپنے ملک کے لیے کر رہی ہے. کیونکہ یہ ایک واحد پارٹی ہے جو پاکستان کی پارٹی ہے, جو پاکستان کی عوام کی پارٹی ہے, جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس لیے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. بہت بہت مہربانی. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.